الدنيا ببعثته محمد الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد الناس شافعنا هدي من الظلم محمد قائم بالله إمام محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. فاتحة إلى رسول شفيع نقرات علينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع ثم إلى أرواح كافة أولم قرن من الشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة أولم قرن من دار السلام كلهم جميع صاحب الدار حبيبنا محمد مسلم السقاف أبي وأمي مشايخ مشايخ أقران إخوان أخواتي وذرية أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لكم خاصة أماتنا أمتكم ونشمنا عما أن الله يغفر له يرحم مسلمين برحمته. ثم إلى روم عليك هذا الكتاب الإمام زكريا هي نوي آدم شيكي والإمام محمد أبو شريف صاحب القصيدة وصولنا وفريم أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم كرامات من وفاة من الدين والآخرة وعلى نتي الشفاء من كل دار أمراض وسقمنا على بسوس من أسر الشفاء من عند الحمد لله ورحمة النبي بنت محمد خليل وكل من أوصنا بالشفاء من إخوان وصلنا أحبنا الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء نقول سقمنا ولا ألمه على هذه نقول صالحة جانبا نقول خير دافعة نقول الشر نمر مسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات hadirin hadirat akhwan akhwati rahimani rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Kampung Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang penuh berkah ini, tepatnya di hari yang ke-22 bulan Rajab yang penuh berkah, kita kembali dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat di majlis yang berkah ini, melaksanakan rutinitas yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang telah memilih kita dan mengumpulkan kita mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita sehingga kita terus bisa mengisi sisa bulan Rajab ini dengan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Lalu Allah sampaikan kita kepada bulan Sya'ban dan keadaan yang sama atau bahkan lebih indah daripada bulan Rajab ini kita lakukan, dan kita pun dipertemukan Allah dengan hari yang berkah di antaranya malam nisfu Sya'ban insyaallah taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah hari-hari ini kita sudah mulai merasakan syiar gegap gempita semangat kita dalam menghidupkan syiar mengenang atau menghidupkan zikra daripada peristiwa yang sangat teramat sangat agung, yang hebat di mata Allah Sang Khalik dan hebat di mata manusia, bahkan tidak mampu manusia mencernanya dengan akal biasa, tapi dengan keimanan yang bisa kita terima, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiri, kita saksikan masjid-masjid, musalla-musalla, majlis-majlis marak mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan bermacam-macam bentuk, ya, dengan bermacam-macam bentuk. Intinya adalah mengumpulkan umat untuk mengenal dan mengagungkan peristiwa tersebut, dan di dalamnya begitu banyak nasihat-nasihat yang kita bisa petik, karena Allah sendiri telah mengatakan kepada Nabi Muhammad atas peristiwa Isra tersebut, yaitu linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Artinya begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang telah disampaikan kepada Rasulullah, dan begitu banyak hikmah-hikmah yang disebut-petik, dan termasuk hikmah yang teramat besar yang kita dapatkan dan selalu diingatkan oleh para guru-guru kita dalam zikra atau mengenang Isra Mi'raj adalah perkara mengenai salat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan sering diingatkan tentang salat waktu, kita bisa benar-benar menjadikan diri kita muqimus shalah, yaitu orang yang dengan dawam melaksanakan dengan sebaik-baik keadaan, bukan sekedar salat. Ya, ada orang salat itu ada masih beban buat dia, rasa masih beban, sehingga berat dia nak salat itu. Kalau ada uzur lokap belagi dia, salat belagi dia. Ada lagi orang yang ngerasa naik sedikit tingkat, ngerasa kewajiban. Kalau bukan kewajiban, tak ada gawinya. Orang yang seperti ini biasanya ngepas baik. Salat wajib tak pakai sunnah. Ya, salat sunnah juga kadang-kadang baik gawinya. Itu yang ngerasa kewajiban. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam dua kelompok ini, tapi kita masuk kelompok yang lebih tinggi, yaitu yang ngerasa kebutuhan. Salat adalah kebutuhan, karena di situ kita berdialog dengan Allah, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan qurratu aini fis shalah, ju'ilat qurratu aini fis shalah, aku jadikan penggembira hatiku, penghibur diriku adalah salat. Kalau seorang sudah merasakan suatu ibadah adalah kebutuhan, itu suatu kenikmatan. Jangankan yang wajib, kalau sudah butuh, yang sunnah pasti dicari. Jangankan yang wajib istiqamah, yang sunnah pun dia akan istiqamahkan, dan tidak galak dia rugi kalau sampai lepas dari sunnah salat sunnah. Begitu juga dari sunnah salat. Kalau orang sudah ngerasa kebutuhan apa yang menyempurnakan salat ini, macam kita siwak, pakai minyak wangi, pakai peci, salatnya berjamaah, salatnya di saf depan, sebelum salat ada zikirnya, habis salat ada doa dan zikirnya, itu sunnah tidak mau dilepas. Kalau orang sudah merasakan salat adalah kebutuhan, ya, bukan kewajiban. Kalau kewajiban seakan-akan beban, ya, ada lagi yang ngerasa benar-benar menjadi beban. A'udzubillah min dzalik. Ketika orang sudah mendapatkan levelan derajat salat adalah suatu kebutuhan, maka dia akan selalu melakukan salat, dan setiap ada kesempatan untuk dilakukan salat, maka mereka akan melakukan salat. Bahkan berapa orang soleh sampai seluruh jenis salat sunnah lah digawekannya. Masih pengen dia banyak ke salat, dia mengambil yang namanya salat sunnah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Salat sunnah yang tak bernama. Duha sudah, wong 4 dia 8, wong 8 dia 12, katib pojok 12 duha. Witir 11 sudah, gobliyah ba'diyah sudah, kalau sunnah wudu sudah, sunnah hajat sudah, sunnah sudah. Tapi masih pengen salat, dia melakukan salat namanya salat sunnah mutlak. Itulah kalau kita mendengar kam minas salihin, minal akhyar, minal awliya melakukan salat, ada yang sehari 300 rakaat salat sunnah. Kan bingung gitu. Apalagi yang 1000 rakaat seperti Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, seperti Imam Al-Fiqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Salat sunnah 1000 kat salat apa? Ngado-ngado. Nah, kalau tidak belajar ngado-ngado gitu ya. Aku lang hitung salat sunnah kalau-kalau itu cuma 160. Kalau-kalau ini itu kalau-kalaunya.
Ini 300.000 orang aduh bid'ah. Nah, kau ya orang yang tidak belajar dengan benar, tidak tahu dengan nama Islam ada salat sunnah mutlak. Nah, macam sekarang ya ada orang puasa sunnah 3 bulan, Rajab dihantamnya sebulan penuh, Sya'ban dihantamnya sebulan penuh, Ramadan pun sebulan penuh, 3 bulan. Sunnah apa itu? Yang ada tuh Senin Kemis, ada tuh Ayyamul Bait, Ayyamus Shawwal. Yolah kalau bulan Muharram tuh bulan haram ada puasa namanya Rebuk, puasa hari Rebuk, Kemis, Jumat. Kemis, Jumat, Sabtu. Ada, tapi sisanya puasa apa? Selasa mana ada, Rebuk mana ada, Ahad mana ada. Nah, kalau yang tidak paham protes. Padahal dalam sholat ada namanya sholat sunnah mutlak, dalam puasa juga ada namanya puasa sunnah mutlak. Dan ini sering dilakukan Rasulullah. Ketika beliau keluar dari sholat subuh, selesai dari isyraq balik ke rumah, nanya kepada istrinya, ada sarapan apa pagi ini? Dijawab oleh istri beliau, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Dapur tak berasap, barang pun tak kacik di rumah. Nanya ke bini istri yang berikutnya, nanya lagi, sama jawabannya. Sampai Rasul mengatakan setelah didapurkan semua keadaan dapur rumah tangga Rasulullah itu tidak ada sih yang bisa dijadikan sarapan pagi, beliau langsung berniat puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Sunnah mutlak. Jadi kalau orang yang pengen puasa banyak ya boleh. Kalau memang kebetulan ada hari atau momen yang pas, Senin Kemis, ya niat ke Senin Kemis. Ya Ayyamul Bait niat ke Ayyamul Bait. Tapi kalau dia kacik, semari Ahad puasa apa? Hari Sabtu puasa apa? Hari Selasa puasa apa? Nah, ada namanya puasa sunnah mutlak. Ini bagi kita memang tidak ada qadha. Kalau ummahat, akhwat, hati-hati akhwat ummahat. Jangan nyantai. Inilah Rajab lah nak habis. Sekarang masuk Sya'ban pula. Utang masih 10 hari. Ya. Cepat mentahunnya. Iya tahu kan. Ya. Kalau head ya dikit, nifas ini kadang-kadang. Ya, kalau nifas kadang-kadang tak puasa sampai 15 hari, 20 hari, selawi hari, 30 hari, sampai 40 hari ada. Nah, saat orang ini harus dikotor, digoyori. Yang nifas ni kita ni, jangan anak lelaki sudah senang lah, anak langsung saya pikir begini kita ni selesai belum kodok puasanya gara-gara nifas main 40 hari dah puas, sebulan penuh dah puasa Ramadan dia. Kebetulan budak lahir akhir bulan Sya'ban. Akhir Sya'ban lahir budak ni. Jadi selama Ramadan tu tak puasa yang tahun tadi, berarti 30 hari. Tinggal ngitung nanti goyong ini lumayan itu 30 hari itu. Kalau head mungkin cuma 45 hari, barangkali 7 hari. Nah, jadi perlu digoyong. Kita suami ini harus ingat ke kita gewangi bini kita ikhwan, biar dia semangat. Kau puasa kau tak berapa lagi, masih 15 hari sudah aku gewang kau. Kau puasa apa? Kau bodoh head juga, tidak head aku. Ya, aku nak ngewangi kau baik. Ya, seia sekato sejalan. Kau puasa, aku puasa. Ya, itu baru namanya sejoli. Ya, ibadah bareng. Walaupun jadi puasa apa? Aku puasa sunnah mutlak. Pas Senin Kemis, pas Selasa puasa apa kakak ni? Sunnah mutlak. Ya, demi kau aku ngewangi. Masyaallah Nabi. Boleh dah, oh boleh, sangat boleh. Puasa memang bini, biar bini kita semangat. Kalau sahur dewean, nengok laki kau. Kalau dia puasa kita ke lagi, Masya Allah. Ya, jadi dapur kita sedang tahajud. Selesai dari tahajud, kita nyiapkan makan dia yang tahajud. Makan bareng-bareng, buka bareng-bareng, beli ke gorengan, beli ke pempek, kalau macam. Allah indah. Yang seperti itulah yang akan bercucuran al-mawaddah wal-rahmah wal syafaqah. Ini punya laki tidak mensupport. Kau tu pula lalai ni kau sudah tahu lepas puasa masih belum selesai lagi. Cepatlah godok kau tu. Tunjuk buku anidah. Ini cepat puasa kaget lah habis kamu. Repot panjang kaget. Belit pula kaget. Kalau kau terlambat, mayar mood duit pula itu tu. No. La haula wala quwata illa billah. Yang ingat ke baik ya, kamu ada yang punya suami, yang punya istri yang mungkin kemarin punya hutang, kita juga nanti kadang-kadang ada yang sakit, ada yang musafir, kemarin tidak puasa. Jangan nyantai. Ini sudah tanggal 22 Rajab. Ya, dah lama lagi masuk bulan Sya'ban. Sya'ban tak terasa lap. Tahu-tahu
Ramadan. Kalau sudah Ramadan tidak baca lagi kita godok. Kalau godok bebas sampai 29 Sya'ban masih boleh. Tapi jangan nyantai kaget lah, masih lama juga. Ya kita tidak tahu. Lagi perempuan ada headnya, ada sakitnya kadang-kadang, ada macam-macam halangan. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Sampai kemarin pembahasan kita mengenai bab nahi anis sumat yaum ila lail, ya, bab larangan berdiam bahasa, tidak ngoceh, tidak ngomong sampai malam hari, dari pagi sampai malam. Sengaja dan menganggap itu suatu ibadah. Ini tidak boleh. Yang mana sudah kita jelaskan, kalau diam itu menghindari dari omongan-omongan yang tidak manfaat, itu sunnah, mahbub, dicintai, disenangi. Tapi kalau tidak galak ngoceh nih, cuma melok ritual, caung Yahudi, tidak galak ngomong, membisu baik, hatta gawe baik dak galak, negogong dalam salam dak galak, amar ma'ruf dak galak, maka ini bukan mahbub tapi mazmum, tercela. Diam yang tercela itu yang dilarang. Ya dak galak ngoceh, dak galak ngomong, tapi bukan untuk mencegah diri dari kesalahan atau dari dosa, bukan. Cuma dak galak baik. Sampai ketika lihat ada orang berbuat salah, dak mau negor dia, ngapo aku dak galak ngoceh aja. Nah, itu suatu kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil muqdarin amin wa rawina fi sahihai Bukhari an Qais bin Abi Hazim rahimahullah ta'ala dakhala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas yuqal laha Zainab fara'aha la tatakallam faqala ma laha la tatakallam wa qalu hajjat musmitah faqala laha takallami fa inna hadha la yahil hadha min amal jahiliyah fatakallamat. Diceritakan dalam sahih hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya hadis ini sanadnya bersambung kepada sahabat Qais bin Abi Hazim rahimahullah taala. Beliau menceritakan pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mampir ke suatu rumah. Di rumah itu ada seorang di dalam keluarga rumah itu ada seorang perempuan namanya Zainab binti Zainab, namanya Zainab disebut Imra'ah Ahmasa dari kelompok Bani Ahmas. Yuqalu laha Zainab fara'aha la tatakallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memperhatikan di rumah itu banyak wong, tapi si perempuan ini diam menjadi tidak ngomong. Wong ngomong kelakar baik, ngobrol yang baik, dia diam baik. Bisu dah. Ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, "Ngapo? Ada apa kau tidak ngomong nih?" Membisu tanpa ada berkata sama sekali. Maka ditanya macam tidak jawab dia. Memang dia lagi nahan dia untuk tidak ngomong. Maka orang-orang lain yang berkata, "Faqala malah la tatakallam." Ada apa dengan orang ini tidak ngomong? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Faqalu, maka orang-orang yang ada sekitarnya mengatakan hujjat musmitah. Itu orang lagi ya seperti bernazar lah gitu. Untuk diam tidak galak ngoceh, tidak galak ngomong. Faqala laha, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada perempuan, "Takallami. Sekarang kau stop, jangan lagi tidak galak ngoceh, ngomong, ngoceh lah. Karena perbuatan yang kau lakukan sekarang bukan perbuatan yang baik, tapi adalah perbuatan yang tidak dihalalkan. Perbuatan ini perbuatan kaum jahiliyah." Dengar itu, karena sumber menegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia yakin, maka dia pun hanya melepaskan apa yang dilakukan, itu menahan diri dari tidak berbicara tadi. Karena itu tidak ada dalam syariat Islam, bahkan itu dilarang dalam syariat Islam. فهذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب وقد رأيت أن أضم إليه أحاديث تتم محاسن الكتاب بها إن شاء الله تعالى، وهي أحاديث التي عليها مدار الإسلام. قد اختلف العلماء فيها اختلافا منتشرا وقد وقد اجتمع من tadakhuli aqwalihim ma'a ma dhammamtuhu ilaiha 30 haditsan. Nah, ikhwan rahimakumullah, selesai bab ini maka selesailah kitab ini, kata Al-Imam Nawawi. Nah, sebagai penutup kata beliau, untuk menyempurnakan keberkahan faedah dari kitab ini, aku tutup kitab ini dengan menuliskan 30 hadis-hadis Rasulullah. Yang mana 30 hadis ini merupakan pokok-pokok dasar-dasar dalam urusan syariat Islam.
Bermacam-macam pendapat ulama menyikapi hadis-hadis ini, dan aku kumpulkan 30 hadis sebagai penutup dari kitab ini. 30 hadis ini kalau kita sehari baca 2 hadis berarti 15 pertemuan. Ya, kalau kita bisa lebih cepat alhamdulillah, karena sebagian hadis ini hadis yang sudah sangat ma'ruf. Mungkin ada yang butuh kita jelaskan, ada yang cukup kita baca, tidak perlu penjelasan yang panjang lebar. Taib. Dari 30 hadis kita ambil berkah hari ini satu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-awwal. Hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya fa hijratuhu liman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wal Muslim. Ini hadis sangat ma'ruf. Dan hadis ini selalu dan kebanyakan para ulama menjadikannya di awal kitab hadis. Kalau mereka mengumpulkan kumpulan hadis-hadis Nabi, termasuk beliau sendiri, Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawinya, dan banyak ulama-ulama lain juga dalam kitab-kitab karangan mereka, walaupun bukan kumpulan hadis Nabi, sering membuka pertama pembahasan dalam kitab atau kumpulan hadis dengan hadis ini. Karena memang bab niat ini jom pelembang awal niat akhir niat. Jom pelembang awal niat arti diawali dengan niat soleh. Segala pekerjaan diawali dengan niat soleha. Apa niat kita, apa tujuan kita, perlu kita pertanyakan. Jangan sampai na'udzubillah kita salah niat, salah tujuan. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, suudzon itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau ente nak suudzon sama diri ente sendiri di saat ente sedang berbuat amal soleh, itu boleh. Artinya curigai diri kita dewek ni. Macam sekarang ni, hujan gerimis, ya, keadaan dingin, pacak tetap istiqomah. Kau sebut ada apa? Tanya diri kita ni, ada apa ni? Ya. Kemarin pas ada kabar Ustaz Suki tak datang, ida dingin, ida hujan, ida datang kamu. Nah, ngapo? Tak datang tu ngapo? Sekarang datang tu ngapo? Tanya diri kita. Datang dah galak terlambat, pengen cepat, ada apa? Apa memang yang mendorong kita pengen datang cepat? Datang memang karena Allah Rasul, karena pengen duduk depan biar lebih fokus, atau biar dia juga ustaz, aku ni hadir. Nah, ini perlu dicurigai diri kita dewek. Suuzon ini diri kita, jangan kita suuzon sama lain. Yang ada orang datang duduk depan, nyai. Ya, yang ada orang pucuk megang kitab, nyatet, takoan. Nanti orang suuzon, ada orang mentu cepat, dan dikomentari datang cepat, komentari juga. Nah, ada acara majlis jauh, tempatnya tahan ngancam, hujan gini tahan datang. Tanya dia kita, apa dia tujuan aku ni? Tahan hujan deras masih datang, hujan gerimis masih mentu, tempatnya jauh. Nah, yang boleh kita curigai, gilingan kemarin ada majlis dekat rumah aku tak datang, sekarang tempat jauh aku datang. Ada apa dengan dia aku ni? Tanya. Jangan mengagak iwang diri kita dewek. Suuzon lah, curigai dewek, ada apa? Oh, ternyata baru kita sadar. Ya, ada tujuan-tujuan yang terselip di situ yang kita ternyata niat kita salah. Rugi ikhwan, ummahat, akhwat. Casingnya akhirat, bunyinya pergi majlis, pergi budak, pergi mazikir, pergi yang masya Allah galau-galau. Tapi ternyata salah nih niat, sehingga kita tidak dapat apa-apa dari majlis, dari ziarah, dari zikir, dari apa pun yang kita dapatkan tersebut. Ya, apa inti hujan ni mesti itu kan nama yo aku dak lama sama ustaz, aku dak kata tanya ustaz. Nah, lah salah niat itu. Ya, dak kelamaan sama ustaz. Bukan karena Allah wa Rasul. Apa ustaz tu kalau dak kata galak nanya. Tahanlah demen-demen mentu. Ya, giliran sehat segar dengan ustaz dak kata diganti ustaz lain tidak datang. Nah, ini bukan taklim berarti. Ya, nyari gai ustaz. Ya, minta dia ustaz kalau dia budak yang jamaah majlis yang istiqomah. Nah, ini banyaklah kalau kita tunjuk contoh, kadang-kadang kita salah niat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik. Casingnya bagus akhirat tapi salah niatnya nyimpang, maka tidak dapat apa-apa. Ada orang yang masya Allah casingnya perbuatan yang dia lakukan casingnya dunia, macam pedagang, orang jualan buat kue, ya, ibu-ibu masak di dapur, segala macam lah. Itu rutinitas dunia, tapi dengan niat yang soleha.
Ketika dengan niat yang solehah, dia berdagang tadi itu untuk nyari rezeki yang halal, biar aku tak minta-minta, tak berharap dari orang lain, biar aku pacak mantu tua aku pengen sedekah. Maka dagang yang dia lakukan selagi tidak menyimpang cara dagang tadi dari syariat Allah, maka itu bukan cuma dagang tapi ibadah di hadapan Allah dan seterusnya. Nah, yang pertama yang diangkat di sini oleh beliau, hadis yang juga beliau angkat dalam kitab Arba'in Nawawi dan masuklah kitab Adzkar ini, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang riwayatnya datang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Ini hadis sebab urutnya, asbabul urut sebab turunnya memang hijrah, kejadian hijrah. Tapi hadis ini luas, ke seluruh lini kehidupan kita masuk. Bab niat itu hampir di setiap ibadah ada niat yang menjadi syarat, menjadi rukun daripada suatu ibadah. Mungkin sebabnya ini kita semua sudah tahu. Ya, ketika hijrah Rasulullah dan para sahabat, singkat cerita ada dua sahabat yang salah niat. Dia tuh pengen pergi hijrah, nurut apa kata Nabi, tapi ditundanya ngapa? Sikap gara-gara ada betina yang dia senangi, bahkan dia pengen kahwin ini belum hijrah. Jadi dia nak hijrah, mikir dulu, kalau aku hijrah kakek budak ini dah hijrah, hilang, lepas, tak berjodoh, atau bahkan dimbek uang. Jadi dia bertahan, tidak mau hijrah. Pokoknya kalau si fulan nak hijrah, aku hijrah juga. Takut ya, kalau tidak dikawal dimbek uang. Nunggu orang lain lah hijrah, si fulan hijrah, dia belum hijrah. Gara-gara kepincut dengan betina tadi. Sampailah singkat cerita, pas betina itu ketahuan hijrah, dia baru hijrah. Kenapa? Nak ngejar betina tadi. Kalau dia dah hijrah, betina ambil orang di Madinah sana, dia trip. Sikap lagi sahabat Rasulullah menunda hijrah juga karena mikir kedagangan. Dia punya toko, dia saudagar, dia punya penghasilan bagus di kota Mekah. Jadi dia nak hijrah tu pengen, dia sam'an wa ta'atan dengan Allah, tapi mikir lagi dia, kalau aku hijrah, barang-barang toko aku tinggalkan, sementara aku di Mekah, di Madinah nak jadi apa? Toko tak punya, dagangan tak punya, rumah pun tak punya, aku nak mulai dari nol lagi, alang kesusahnya. Singkat cerita sampailah ada kawannya yang dengar kabar ini memberikan domin jaminan, disuruhnya lah kawan yang tak galak hijrah tertunda tadi, cepatlah kau hijrah ke kota Madinah, ke Yathrib, yang saat itu namanya Yathrib. Kau tak usah takut, aku sudah nyiapkan toko dengan segala isinya, kau tinggal duduk manis berdagang dan kau bakal sukses. Kenapa? Kalau tak banyak orang berdagang di Madinah, orang muhajirin tak punya galak toko, kau yang punya toko. Sallu ala Nabi. Maka hijrahlah orang ini. Sikap hijrah gara-gara betina, sikap hijrah gara-gara dunia. Rasulullah SAW mendapatkan kabar itu dari Jibril alaihissalam dengan perintah Allah, lalu beliau dengan rahmah, kasih sayang, cinta, takut ni sahabat kaget, kesian, celaka, bukan cuma rugi dunia, tak dapat apa-apa, nyawa terancam. Hijrah tu perjalanan saro, bukan gampang hijrah. Ya, 2 minggu itu dalam keadaan panas kepanasan, malam dingin kedinginan, tak ada rumah tempat tinggal, tak ada hotel. Perjalanan selalu ketakutan karena takut dikejar oleh musuh. Bahkan Rasulullah sendiri mengalami hal yang sama, bahkan beliau sampai kehabisan bekal. Jadi Rasulullah tak kepengen sahabat yang sudah hijrah dengan segala bentuk pengorbanan, tanah lepas di Mekah, toko, kebun, segala macam, tapi tidak dapat apa-apa dari sisi Allah. Nah, termasuk dua hamba Allah tadi, 2 orang sahabat tadi. Maka dikumpulkan oleh Rasulullah ketika mereka sampai di Madinah. Nabi mengingatkan tentang hal ini agar sahabat tadi cepat-cepat mengorbankan niatnya. Sampailah dikumpulkan oleh Rasulullah, maka Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat. Faman kana hijratuhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang tergantung niatnya masing-masing. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasulih, kalau niatnya memang untuk hijrahkan Allah dan Rasul, maka dia akan dapatkan bagian dari Allah dan Rasul. Lalu Nabi negur 2 orang tadi, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahnya karena dunia yang dia pengen dapatkan, pedagang tadi, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang pengen dia kawini,
berdetak dua-duanya, noh kan aku jadi. Memang Nabi tujuan untuk dia, tapi nasihat untuk unggal galau. Fa hijratuhu ila ma hajara, maka dia dapatkan dengan apa yang dia niatkan. Betina boleh jadi dia dapatkan, dagang dia dapatkan, tapi minallah ma indahu min ma indallah syai'. Dia dah ada dapat apa-apa dari sisi Allah, nol besar, bahkan tercela, bahkan dia akan binasa buruk kalau salah niat tadi. Nah, niat ini sangat penting, ikhwan habaib, ikhwan akhwat ummahat. Nasihat buat diri kami dan kita galau. Jangan sampai kita yang sudah ditakdirkan Allah banyak beramal amal soleh, beramal baik, hadir majlis solat berjamaah, tapi salah nih niat. Jangan sampai salah niat, fokuskan niat, tajdidun niyah wal himmah. Perbaharui terus niat kita. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan ibadah, taat, tapi salah niat sehingga tidak dapat apa-apa dari sisi Allah, bahkan dapat kecaman atau dosa. Ya macam kalau kita diajar ke salaf segala hal. Tadi pergi majlis sekarang nih, ya mungkin ada sebagian ummahat ganti baju abayah, ganti kerudung, ganti kaos kaki. Itu suatu hal yang kadang-kadang kita tak peduli dengan niatnya. Cuma kita pertanyakan, aku ni ganti kaos kaki ni, apa dia niat aku? Apa? Anak dah galak kaos kaki kemarin tu bau, kaget nganggu wong. Beda dengan kaget kata wong. Beda itu. Ya, sikok ngenti kaos kaki lah sudah 4-5 hari, bau takut dikatoi wong. Sikok lagi takut nganggu wong. Nah, yang takut nganggu wong dengan bau yang tidak nyaman tadi dapat pahala dia ngenti. Biar anak juga khusyuk belajar di majlis nyaman. Yang sikok takut dikatoi, ya sudah dia dapat selamat tidak dikatoi wong, tapi dapat pahala ibadah nilai tidak ada. Tidak ada nilai ibadah sama sekali. Ya. Nah, yang seperti ini harus kita perhatikan. Ikhwan rahimahullah, niat Allah bin niat. Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat di masjid Nabi SAW yang tidak jauh dari pasar. Ini sering kami sampaikan para ikhwan di majelis-majelis. Tak lama dari situ melihat ada seorang laki-laki gagah perkasa, badan kekeh, manggul barang, lewat. Dengan lagi tak lama lewat lagi, balik arah, awak barang lain lagi. Tak lama lewat lagi, lewat barang lain lagi. Dan tidak nampak dia kecapean. Semangat luar biasa. Sampai sahabat yang menyaksikan mulai bulak-balik ngawak barang, dan nampaknya gagah keker, tidak nampak dia kecapean, celetuk ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau model macam ini kita ajak berjihad, pakem, pas, ajib, apa, badan besar, gagah, perkasa, keker, semangat. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum dan menjawab. Lalu dengan hadis ini muncullah makna jihad yang lebih luas. Nabi mengatakan itu uang yang kita saksikan, dia itu kuli panggul, tukang manggul kuli, ya, tukang kuntung kalau kita zaman dulu di pasar 16, ngawak ke barang belanjaan wong. Kalau dia begawe dengan seperti itu, kata Rasulullah, dengan tujuan untuk mencari rizki yang halal untuk diberikan kepada anak bininya, maka dia sedang berjihad. Casingnya nyagi duit, tapi ternyata di sisi Allah, indallah mujahid fi sabilin, ibadah yang dengan levelan hebat tinggi. Lalu Nabi mengatakan, seandainya dengan pekerjaan itu dia niat agar tidak minta-minta sama manusia, maka dia sedang berjihad, kata Rasulullah SAW. Kalau dengan pekerjaan itu, dengan susah payah dia bekerja, dengan niat dia bisa membantu orang tuanya, membantu saudara-saudaranya dengan rezeki yang halal itu, maka dia sedang berjihad, kata Rasulullah. Terus dicampurkan Nabi SAW dengan bab jihad tadi. Nah, niat inilah ikhwan kadang-kadang mengalahkan amal ibadah kita. Kita sudah punya niat pengen ke majlis, sudah siap, kalau tahu 10 menit sebelum jalan hujan berderas pula, tak jadi ke majlis. Karena sudah punya niat. Bahkan niat tadi diindah loh, anak-anak duduk di majlis, nak duduk depan, anak-anak fokus, anak-anak matikan HP, aku nak khusyuk, nak nengennya, nak nyatet. Sempurna niat banyak, ya. Berhujan, tak jadi pergi, maka Allah berikan pahala yang sempurna sesuai dengan niat dia. Kalau tidak hujan, dia pergi, tapi boleh jadi dalam keadaan dia sampai di majlis ngantuk tidur. Boleh jadi celengok kanan, celengok kiri, tidak khusyuk. Dia punya tekad niat tadi pengen sempurna, tapi pas datang tidak sempurna. Makanya dalam hadis dikatakan niatul mu'min khairu min amali.
Niat seorang mukmin itu kadang-kadang lebih afdal dari amalnya itu sendiri. Kita niat pengen ngejus Quran, malam sejus Quran, salawat 300, istighfar 300, insyaallah sebelum subuh aku gawe gitu tahajud. Tahu bangun lepas subuh tinggal sisa 20 menit, sholat cuma dapat 2 rakaat, ngejus Quran cuma dapat 2 lembar, salawat cuma 100, istighfar 100. Tapi niatnya tadi tuh udah hebat. Pengen ngejus Quran sejus, istighfar 300, salawat 300. Allah berikan pahala sempurna. Niat itu penting niat. Seorang ustaz, seorang da'iyah, ustazah, hafidh, hafidhah ngejar titel itu biar dihormati wong, biar dimuliakan wong, biar panggil ustazah fulana, biar panggil ustaz fulan, biar panggil kalau nama dia ada level belakangnya fulan bin fulan al-hafidh. Ini yang paling dapat besar musibah wong kelompok ini. Dia diberikan Allah casingnya mulia dengan nikmat Allah, tapi dia jatuhkan karena salah nih niat. Biar dimuliakan wong, dia gunggu kalau dia datang wong bangun galau, wong sujudan galau, sampai wong tua-tua pun salaman sama dia. Ya, ada belakang tu ada al-hafidh, wah bangga dia menengok kalau Allah apa kuat. Kalau tujuan niat yang macam ini, naudzubillah, rusak. Walaupun dia ngapal Quran, bahkan Quran akan menuntut dia di yaumil kiamah. Dakwah dia bakal menuntut dia di yaumil kiamah. Apalagi naudzubillah kalau memang dijadikan tujuan itu adalah mencari duit, mencari kepamoran, mencari kedudukan. Makanya orang-orang akan merugi. Ya, sudah dipuji Allah, suatu kenikmatan akhirat, pintu surga yang luas, tapi dia salah masuk dengan salah niat tadi. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, innamal a'malu binniyat. Jadi kita niatkan segala hal, perkara yang mubah bisa menjadi ibadah dengan pasang niat yang solehah. Lagi dingin macam ni, paling lima apa? Makan pempek, model, mutabat. Nah, apa niat kita? Ada dah. Ustaz tak terfikir niat lagi sudah. Model iwak, model gendam kuah daging, ada kuah susu. Wah, sudah terkilam-kilam kita. Apa niat? Kalau budak ni pintar niat, anak-anak sekarang bukan dari waspada, nak mampir ke bertabak. Apa biar maghrib semangat hadir majlis. Nah, 15.000 untuk bertabak dapat paha. Kenapa? Niatnya dikit baik, biar semangat maghrib hadir majlis. Angat ke badan biar semangat pergi hadir majlis. Jadi pahamu. Nanti dia dapat ada terfikir niat lagi sah. Ya, apa? Nah, lebih kan lewat. Ya, ada niat harus. Yang mubah itu menjadi ibadah. Wahai kata ya, laki kita balik dingin-dingin, sebelum laki balik kita siapkan pempek telur. Katakanlah godo-godo bakwan ada cukonya panas, dia ingat bah panas. Lapo inti nabikan kaget laki aku juga marah kalau siap ke. Padahal belum tentu marah, kaget marah kalau siap ke cak ini. Ada tidak dia ni gawanya sama persis. Apa yang sebenarnya? Ya anak pengen nyenangkan hati laki anak. Yalah dingin macam ni, dingin ada jabur sana dia. Pas balik ni ada bakwan, ada model gendum, ada cukup, jangan panas. Kalau dia tambah cinta, tak apa-apa. Nak nyenangkan hati laki. Beda niat, beda tujuan, beda pahala. Wahai kata ikhwan rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berjumpa lagi. Kita lanjut lagi pertemuan pada pertemuan Rabu yang akan datang. Insyaallah kita masih menjalankan majelis ini biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ummahat akhwat rahimakumullah, tolong taring sampai kemarin sudah disampaikan, tolong sampai lagi untuk majelis hari Senin di Kampung Munawwar diliburkan. Mengingat di hari Senin itu pas tanggal 27 Rejab di siang harinya 10.12 ada acara hall di rumah majelis, hall sahibul majelis kita Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Hall undangan untuk umum ikhwan, jatuh sama sekali pas 27 Rejab. Kami sampaikan beberapa undangan untuk ikhwan, untuk para habaib, untuk kita yang laki-laki. Pertama jatuh malam ini insyaallah rangkaian majelis Mi'raj Muhammad SAW di Mushola Fajrul Islam Nurung Kaya, tak jauh dari Pasar Kuto, samping Nurung Fajar, Nurung Kaya. Kemudian pada besok malam itu di majelis Ghayatul Mustafa kalau salah ya, di Tanjung Harapan Komplek Residen ya, Badal Isya.
Kalau yang malam ba'dal maghrib. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hari Sabtu pagi jam 10 sampai selesai Khaul Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar, Habib Muhammad Kacamato, Abah orang tua dari guru kita Ustaz Umar dan Ustaz Abu Bakar Al-Munawwar di Nusa Eka untuk laki-laki. Kemudian malam harinya undangan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus Khatam Bukhari di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin, Sabtu malam Ahad, malam 26 Rejab. Lalu hari Ahad malam 26, malam besoknya pagi, Ahad pagi tidak ada acara. Malam Senin acara Isra Mi'raj di Pahar, Musola Pahar, malam Ahad, Langgar Pahar, tempat kita zikir ziarah sebuah mulu, Bangileng, kumpul di situ. Nah, malam Ahad insyaallah pada maghrib majelis Isra Mi'raj di Musola Al-Fakhr, kejungan di sini sebuah samping musim 4. Senin pagi tanggal 27 Rejab, pas malam 2 hari tanggal 20 Rejab, mulai dari pagi acara Maulid Nabi Isra Mi'raj Muhammad SAW di Masjid Darul Muttaqin. Masjid Darul Muttaqin jam 6.30 sampai selesai, jatuh sama sekali. Kemudian berbarengan dengan itu ada juga pembacaan Buddha dalam rangkaian Hall Munawwar di Langgar Munawwar. Jam 10 sampai selesai acara Hall Habib Abdurrahman Al-Munawwar bin Muhammad Munawwar di Kampung Munawwar hari Senin 27 Rejab jam 10 sampai selesai di rumah majelis, itulah tempat kita. Jadi sorenya diliburkan, ya, untuk jadwal mi'rajnya nanti disampaikan. Itulah beberapa acara yang mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil wastur lana al-awrati wa aminir wa kullu dhi mahabbah aw suhbah ajma amin ya rabbi asma fadlan la biktisabin minna nahadha bikulli sumi salla alaihi idadatun sisuhbi Fatihah Rasulullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yastajib wa yakshif qurbana wa yaqdi hajatana wa Allah shi mardana timna lakum sallallahu alaihi wasallam ibn al-Muhammad al-Habshi bin Sadatana akhina Fikri Ahmad Fikri bin Isa bin Syahab وكل من أوصل بشفاء يشفيه شفاء يشفى ونزقنا ولا علم إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tadi ada dua yang belum kami sampaikan, undangan Jumat malam Sabtu.